عارف والا ریسکیو کے آفیسر محمد مرسلین کی ٹیم نے پولیس ڈرائیونگ اسکول عارف والا میں ٹریننگ حاصل کرنے والے مرد اور خواتین کو ابتدائی طبی امداد کا تربیتی سیشن کروایا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکمل شاہد سے۔ جی اکمل شاہد بتائیے گا۔ پولیس ڈرائیونگ اسکول عارف والا میں پولیس اور ریسکیو 1112 کے اشتراک سے ٹریننگ حاصل کرنے آئے مرد اور خواتین کے لیے پاکستان لائف سیور پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایمرجنسی آفیسر محمد مرسلین اور ٹریفک پولیس آفیسر محمد حبیب نے فرسٹ ایڈ کے بارے میں آگاہی دی۔ تربیتی سیشن میں ریسکیو 1112 کی ٹیم نے ناگہانی صورت میں بند دل کو چلانے اور خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے مختلف مہارتوں کے ذریعے عملی تربیت دی، اور ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1112 محمد مرسلین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈرائیونگ سکول عارف والا میں حبیب اللہ صاحب جو ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہیں، ان کے کوارڈینیشن کے ساتھ ڈرائیونگ سکول عارف والا میں پاکستان لائف سیور پروگرام ٹریننگ کنڈکٹ کی گئی۔ اس ٹریننگ کا مقصد لائف تھریٹننگ ایمرجنسیز میں جیسے کارڈیک اریسٹ ہو جانے کی صورت میں بے ہوش مریض کو CPR کرنے کی ٹیکنیک سکھائی گئی، اور ساتھ بہتے خون کو روکنے کی ٹیکنیک سکھائیں گی، تاکہ لائف تھریٹننگ ان دو ایمرجنسیز میں جو ڈرائیور لائسنس حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ مریضوں کو اور اپنی کمیونٹی کو جانیں بچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ ریسکیو 1112 کی جانب سے پولیس ڈرائیونگ اسکول میں ٹریننگ حاصل کرنے والوں کو ابتدائی طبی امداد کا تربیتی سیشن کا انعقاد کیا جانا بلا شبہ بہت مفید ہے، جس سے حادثات میں دل کی بندش اور خون زیادہ بہنے سے ہونے والی اموات کو روکنے میں مدد ملے گی۔ منشن آباد پنجاب بھر کی طرح تحصیل منشن آباد بار ایسوسی ایشن کی کمپین کے سلسلہ میں وکلاء کے اعزاز میں میاں محسن جاوید گجر ایڈوکیٹ کی جانب سے میاں خادم حسین وٹو گروپ کی حمایت یافتہ امیدواران سمیت وکلاء کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے احمد یار کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ جی احمد یار کھوکھر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح تحصیل منشن آباد بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن کی کمپین عروج پر ہر امیدوار اپنے ووٹر سپورٹر کو منانے میں مصروف ہے۔ اسی سلسلہ میں میاں محسن جاوید گجر ایڈوکیٹ کی جانب سے میاں خادم حسین وٹو گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار برائے صدر محمد خالد شاہد بھٹو ایڈوکیٹ، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری حافظ محمد سلیم بلوچ ایڈوکیٹ، عابد نعیم قریشی ایڈوکیٹ نائب صدر کے امیدوار سمیت وکلاء کے اعزاز میں شفقت میرجلان میں ایک پرتکلف ظہرانے کی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں محمد خالد شاہد بھٹو ایڈوکیٹ، حافظ محمد سلیم بلوچ ایڈوکیٹ، عبدالرشید ساجد ایڈوکیٹ، میاں محمد شفیع وٹو ایڈوکیٹ، میاں خالد محمود وٹو ایڈوکیٹ اور سابق MPA میاں فدا حسین وٹو نے تقریب سے خطاب میں میاں خادم حسین وٹو گروپ کے امیدواران کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے پر زور دیا، تاکہ میاں خادم حسین وٹو گروپ کے امیدواران کامیاب ہو کر منشن آباد بار کی اور وکلاء کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ ظہرانہ میں میاں خادم حسین وٹو گروپ کی وکلاء برادری، صحافی برادری، میاں ریاض حسین کالوکا وٹو سمیت سابق MPA میاں فدا حسین وٹو نے خصوصی شرکت کی۔ آخر میں میاں محسن جاوید گجر ایڈوکیٹ نے آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ تشریف لائے میاں فدا حسین صاحب، میاں ریاض صاحب اور تمام وکلاء برادری، صحافت کے کچھ نام، سب کا بہت شکریہ، آپ نے اس محفل کو چاند لگائے، بہت مہربانی سر۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ احمد یار کھوکھر، TNN نیوز منچن۔ ہر نائی سے خبر شامل کرتے ہیں لیویز فورس کی کامیاب کارروائی، غیر قانونی سبی منتقل کھاد کی 2 ٹریکٹر پکڑ کر مقدمہ درج کر لیا۔ ہر نائی لیویز کی رات کے اندھیرے میں بیان میں کامیاب کارروائی، ہر نائی سے غیر قانونی طور پر رات کے اندھیرے میں کھاد کو سبی منتقل کرنے والے 2 ٹریکٹرز کھاد سمیت پکڑ کر کھاد کو اپنے قبضے میں لے کر مقدمات درج کر لیے۔
खरनाई जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार PB7 खलीलुर रहमान दोमड़ NA 253 पर नामजद उम्मीदवार नसीर अहमद काकड़ समेत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलवी मूसा जान साहब से अहम मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात समेत पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमा में साबिक नायब नाज़िम मोहम्मद शाह दोमड़ से भी मुलाकात की। इस मौका पर सरदार साबिर खान दोमड़, जिला सियारत के अमीर मौलवी नूरुल हक साहिब, मलिक मुजीब काकड़ समेत पार्टी के सीनियर रहनुमा नामजद उम्मीदवारान इनके हमरा थे। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के विजन को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के कुछ इस्लाम में शहरी इलाकों में महसूस कच्चे वादियों के लिए 13 रोजा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का इनकाद आज से कर दिया गया है। सैयद उन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सरगोदा में भी 4 टीमों पर मुश्तमिल मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स ने आज से काम शुरू कर दिया है, जहाँ पर महसूस कच्ची वादियों के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तमाम मरीजों का मुफ्त मुआयना करने के साथ साथ हामला खवातीन का मुआयना, बच्चों का हिफाजती टीका जांच, जरकान और शुगर के मुफ्त टेस्ट, खानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात और मुफ्त अल्ट्रासाउंड जैसी खिदमत फराहम की जा रही है, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों को ग़िज़ाई कमी के हवाले से सहूलियात मुहैया की जा रही हैं और राय आमा के एतबार से ये एक बेहतरीन कदम है कि तिब्बी सहूलियात इन लोगों को घर की तहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। ननकाना साहिब अवाम को सस्ती तरीन प्रोटीन मुहैया करने वाले अंडों की कीमतें ननकाना साहिब में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। आम आदमी की मुश्किलात बढ़ गई। अवाम ने हुकूमत पंजाब से खुरोनोश की अशिया में कमी का मुतालिबा कर दिया। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल से। जी नसर इकबाल, अंडों की बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक अवाम का क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिन बदले, महीने बदले और साल बदले, लेकिन अवाम के ना हालात बदले। ननकाना साहब में सख्त सर्दी के मौसम में मुर्गी अंडे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ननकाना साहब में मुर्गी अंडा फी दर्जन 400 रुपये फ़रोख्त होने लगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक शहरी, आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह दिन बदले, साल बदले, महीने बदले, लेकिन पाकिस्तानी जो कौम है इनके हालात नहीं बदल रहे। तो लिहाजा पहले हमारे घर मेहमान तशरीफ़ लाते थे तो हम उनकी खिदमत, जो उनकी तवाज़ो थी, हम गोश्त से किया करते थे, लेकिन अब गोश्त दिन ब दिन उनकी जो कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं और फिर हमने अंडे के साथ मेहमान की जो है खिदमत और उनकी तवाज़ु करना शुरू की, लेकिन अब अंडे भी पहुंच से दूर हो रहे हैं। अब इस वक्त राउंड अबाउट तकरीबन 400 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो फी दर्जन के हिसाब से अंडा मार्केट में चल रहा है, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर है। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा है और उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप खुर्द-ओ-नोश की जो अशिया की चीज़ें, उनकी कीमतें कम की जाएँ ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। और देखें कि दिन ब दिन ये बिजली के बिल, गैस के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, जो गरीब आवाम पे नहीं कर रही। तो लिहाजा मेरी ये फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, खाने पीने वाली, उनकी कीमतें कम की जाएँ ताकि गरीब आवाम अपन सुख का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया। जी, आपने सुना इनका कहना कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया उनकी कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम जो है वो सुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी। रेनाला खुर्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नए साल के आगाज में आशिकाने रसूल रिहाइशगाह ADIG बाबा रजा शाह पर एक शानदार महफिल नात मुनाकिद करवाई गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रेनाला खुर्द से ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नए साल के आगाज में ही आशिकाने रसूल रिहाइशगाह सैयद तजम्मल शाह डेरा ADIG बाबा रजा शाह पर एक शानदार महफिल नात मुनक्कद करवाई गई, जिसमें मौजूदीन इलाका, सियासी व समाजी, सहाफ़ी, वकला बरादरी, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। महफिल नात का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल मिलाद में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुले अकीदत के फूल निछावर किए गए। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए भी खसूसी दवा करवाई गई। जमात अहले सुन्नत सिटी चीचा वतनी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ अहले सुन्नत नूरुल मसाजिद में अज़ीमुश्शान जानशीन पैगम्बर हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में फजीलत सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें शेखुल हदीस गज़ाली ज़मान हज़रत पीर सैयद अरशद सईद काज़मी ने खिताब में कहा कि हज़रत सैयदना सदीक अकबर इस्लाम के माथे का झूमर है। रसूलुल्लाह के मिशन सहाबा किराम ने बढ़ाया और हज़रत सदीक अकबर की जानिसारी की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हज़रत सैयदना सदीक अकबर की पूरी जिंदगी अतायत रसूल अल्लाह में गुजरी और जो शख्स अपनी फलाह चाहता है वो अहले सुन्नत के सही अकीदत पर कायम हो जाए, यही फलाह का रास्ता है।